ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਗੌਰੀ ਹੌਗ ਨੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਹੌਗ ਦੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਲਿੰਡਾ ਐਨਿਸ, ਮੈਰੀ ਵਡਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਬਿਲਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.1% ਤੱਕ ਵਧੀ। ਗੈਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 'ਚ ਉਛਾਲ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਜੈਟ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਸਿਆਸਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਗੌਰੀ ਹੌਗ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਐਲਾਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਲੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰੀ ਹੌਗ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਬਤੌਰ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਗੌਰੀ ਹੌਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੌਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀ ਫਸਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। And as Linda has referenced, over the years I've been a Surrey MLA, a Surrey MP, and part of a number of local community boards that have helped make our city connected, more accessible, and indeed more welcoming. I've seen so many practical and positive demonstrations of this city's potential with the right leadership, with the right potential to carry that out. Surrey first mayors, Diane Watts and Linda Hepner, definitely had a vision for this city. With their councils, they worked to engage, inform, and inspire our city. Clearly, City Council needs to be more than a solo act. If they're going to be successful. Otherwise, voters are simply sidelined, treated like an ATM machine, taking the money, and not included in decisions that will define their city. For me, that means this is a really big and really important election for Surrey, and indeed for the province. Come election day, October 15th, Surrey voters have one question to ask themselves. Have you had enough of this? And if so, do you believe we can do better together? And I believe we can do better together. The fact is, you and Surrey both deserve better. ਗੌਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਲੈਂਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਓਟਵਾ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। And as Linda has referenced, over the years I've been a Surrey MLA, a Surrey MP, and part of a number of local community boards that have helped make our city connected, more accessible, and indeed more welcoming. I've seen so many practical and positive demonstrations of this city's potential with the right leadership, with the right potential to carry that out. Surrey first mayors, Diane Watts and Linda Hepner, definitely had a vision for this city. With their councils, they worked to engage, inform, and inspire our city. Clearly, City Council needs to be more than a solo act. If they're going to be successful. Otherwise, voters are simply sidelined, treated like an ATM machine, taking the money, and not included in decisions that will define their city. For me, that means this is a really big and really important election for Surrey, and indeed for the province. Come election day, October 15th, Surrey voters have one question to ask themselves. Have you had enough of this? And if so, do you believe we can do better together? And I believe we can do better together. The fact is, you and Surrey both deserve better. ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ। The final say, as Linda referenced, on the police transition, and more and better access to City Hall,
for the people of Surrey, and we have a chance to make Surrey a real opportunity, a place of opportunity for residents, families, and businesses. However, no other issue in my memory has been more divisive than the process for the police transition. It is a year behind schedule, and our best guess, and it's just a guess because the real numbers aren't out yet, is that it's costing more than $200 million. In the 2018 election, Surrey first ran on giving people their say about policing, and that commitment continues today. Linda has made reference to and said it over and over and over again. The people of Surrey need the facts, all of them, about what has been to date and what has happened to date and what it would take to complete the transition. ਹੌਗ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। City Hall to the people of Surrey. Rather than banning people, our Surrey team first team believes citizens should be made to feel welcome at City Hall. It shouldn't be a place for secrets or closed-door meetings. It should be transparent, open, fair, and inviting. Every Surrey First candidate is committed to a City Hall that puts Surrey residents first. We can be that kind of city again, a city that makes people sit up and take notice for all the right reasons. It also means simple things like giving Surrey residents a chance to ask questions of their mayor and their council at each meeting. Simple things, and it makes making City Hall more accessible by keeping our doors open, keeping them open longer. Today even banks don't have bankers' hours, but City Hall does. We want to change that so the people of Surrey don't have to take time off work when they have to go to City Hall for something. We also want to take City Hall out into the neighborhoods, and that includes having some of our city council meetings in local community centers where neighborhoods can really participate and be engaged. ਸਰੀ ਫਸਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਲਿੰਡਾ ਐਨਿਸ, ਮੈਰੀ ਵਟਿੰਗਟਨ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਗ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਗ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। We will be introducing the rest of our Surrey First team over the next couple of weeks. And each one of them is different, and each one brings a special skill and a set of commitment and caring for Surrey. And you'll notice that each one of them has, as a messenger, has a lifestyle that lives out and is carried out in the message. There is a blend there, and that is so important. And I think as you go and look at other candidates, be sure to check on that. If that's one of your beliefs, that you should be living what you're saying and being, then make sure that you check on that. Make sure that you have that synchronicity between the messenger and how they've lived their life and the message that they deliver. ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕਕਲਮ, ਸੇਫ ਸਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਸਰੀ ਕਨੈਕਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨੇ ਸਿਮਜ਼ ਸਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 8.1% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 54.6% ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ 6.2% ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 8.2% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਲਕ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.1% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ CPI 7.7% ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਨਵਰੀ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
50% ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.4% ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 0.7% ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 8.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ 1% ਅੰਕ ਹੈ, ਜੋ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 8.1% ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 9% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚਰਬੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 28.8% ਵਧੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੇਅਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਦੂਜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਾਂ 2.5% ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਹੀਂ, ਦੁੱਧ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਫਾਲ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਸਥਿਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੱਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਕਾਟ ਡਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੈਸਟਜੈਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂਨੀਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਦੁਆਰਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਕਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਸਟਜੈਟ ਦੀਆਂ ਵੇਜਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫੋਰਡ ਲੋਕਲ 531 ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਸ਼ੇਰਵਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਵੈਸਟਜੈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵੋਟ ਇੱਕ ਆਮ ਕਦਮ ਹੈ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪੜਾਅ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫੋਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਜੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਗਲੋਬ ਫਲਾਈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ योजना बनाने की ताकीद की जा रही है। खास करके गर्मी का मौसम आउंदे ही बीमारियां भी दस्तक दिंदियां ने, इस तो बचाव लई भी हदायतां जारी कीतियां गईयां। पूरे BC ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਪਰੇ ਪਾਰਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੀਟ ਡੋਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। 2021 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। BC ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਲਰਟ ਰੈਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ BC ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 28 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ 2 ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਲਾਈ 20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ UCP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ। ਸੋ ਫਾਰ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਵਿਸ ਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਲੈਕਲਾ ਬੇਸ਼ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨ ਸਾਨੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ, ਰਬੈਕਾ ਸ਼ਾਲਸ ਔਰ ਲੀਲਾ ਅਹੀਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਟੌਡ ਲੋਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ UCP ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, MLA ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਆ ਜੌਨ ਹੌਰਸਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੂਨ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ 86 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲਗਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੇਟਲ ਡੌਗ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਪੈਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਬਾਈਲਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ 28 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਸਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 911 ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ 86 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।